करांगे डॉक्टर राज कुमार वेरका कांग्रेसी विधायक उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आओ चलते हैं उधर। मैं देख रहा है कि कई दिन तो नाटक कर रहे हैं। कभी वो बिजली के मुद्दे ते नाटक करते हैं, कभी तेल ते डीजल के रेट नूं लैके नाटक कर रहे हैं, और कभी ये गल कह रहे हैं कि सरकार कर्जा चढ़ाई जाती है। और मैनू हैरानगी इस गल की है कि बिक्रम मजीठिया अपने पिछोकड़ नूं भुल गए कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपये का जे कर्जा ये स्टेट के सिर के उपर चढ़िया तो उहदा दोषी अकाली दल है, जिहड़ा पूरी तरह 10 साल लुट के ते दे स्टेट नूं करजाई करके गया। और दूसरी गल मैं ये कहना चाहना भी ये जिहड़ा बजट है, ये बजट दे विच उन्हां नूं पता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बजट दे विच अपने कीते हुए वादियां नूं अमली जामा पहनाना है। हर वर्ग के लोगों नूं रिलीफ मिलनी है, चाहे पेट्रोल ते डीजल दी कहानी होवे, चाहे पेंशनां दी गल होवे, चाहे कर्मचारियों की गल होवे, चाहे इंडस्ट्री की गल होवे। ये बजट जिहड़ा ये आने वाला बजट जानदार बजट है ते ये मगरमच्छ दे आंसू बहा रहे है। और दूसरी गल ये है कि 31,000 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट ये विड्रा करके केंद्र सरकार नूं पंजाब दा सब तो बड़ा नुकसान करके गए है। हुण बिजलियां दी गल करन वाले उन्हां नूं एक गल मैं पूछना चाहना कि जिहड़ा प्राइवेट अपने प्लेयर दे नाल तुसी समझौता करके गए हो, 11-12 हज़ार करोड़ रुपया ये स्टेट दे उपर बोझ पा के गए हो, ते ओदे दोषी भी अकाली दल और बीजेपी की सरकार आ। और मैं देख रहा सी कि बिक्रम मजीठिया हुण ये कह रहा सी बई जे सारा कुछ कीता ते सुनील जाखड़ दियां लत्तां च जे जान आ ते परचा दर्ज करके दिखाए। बिक्रम मजीठिया जी, सुनील जाखड़ दे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तुहाडे जीजा साला दे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये जल्दी सच भी सामने आना है। और लत्तां दा जिथों तक तुसीं दम की गल कर रहे हो, तो मैं तुहानूं कहांगा बिक्रम मजीठिया पिक्चर अभी बाकी है, रोता है क्या अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, खास तौर पे ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ 4 ਲੱਖ रुपया आमदन वाले व्यक्ति नूं भी ये पंजाब पहली स्टेट है जिन्हें अपनी स्कॉलरशिप जारी की है, और पहली स्टेट आ जिन्हें अपने लोगों की हर पक्षों बांह फड़ी है। मैं तुहानूं ये गल कहां बई ये दस दिन मैनू कि दिल्ली की मॉडल की रोज़ कहानी सुनाते हैं कि दिल्ली दे विच किन्ने दलितां नूं पेंशनां मिलदियां, उत्थे पेंशन स्कीम ही नहीं हैगी। बई उत्थे सगन स्कीम ही नहीं दिल्ली के अंदर हैगी, ते उत्थे ये गल कह रहे हैं बिजली की कोई सबसिडी की गल कर रही ने। मैं तुहानूं ये गल कह रहा कि उत्थे स्कॉलरशिप भी ये गरीबां नूं दिल्ली दे विच नहीं मिलती। ये किहड़ा मॉडल की गल कर रहे हैं। मैं तुहानूं ये गल कहां दिल्ली का मॉडल नखेद मॉडल ते ये उहदे नकल करना चाहुंदे इत्थे। मैं समझना कि ना समझ है, अजे इन्हां नूं समझ नहीं है, हादसा था सीख लैणगे, लेकिन मैं समझना अजे इन्हां नूं पूरी जानकारी नहीं है। खुला चैलेंज किया तुहानूं, वो कहंदे राज कुमार वेरका जी मेरा ओपन चैलेंज है बिजली के मुद्दे आके मेरे नाल खुली बहस करना। बई मैं तुहानूं ये कहा कि बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है, आप बजट तो वेले हो लो तो उन्होंने मेरा सुनिया दे दो, रख लो कोई टाइम वो सामने तो दिल्ली का मॉडल रख लैन, मैं पंजाब का मॉडल रख लाँगा सामने। और मैं तुहानूं ये गल कहांगा कि बई ये दिल्ली का मॉडल नखेद मॉडल, दिल्ली का मॉडल फेल मॉडल। सीसीएल ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। मैं तो तुहानूं ये गल कह रहा भी जिहड़ी गल बिक्रम मजीठिया कह रहा कि परचा पा दिओ,
ਭਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਈ ਅਜੇ ਪਿਕਚਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਪਿਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸੀਗੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, जिवें कि 31,000 करोड़ का सब तो ज़्यादा मामला इस वक्त उछलता पिया कि 31,000 करोड़ जाते हुए जिहड़ा अकाली दल जिहड़ा वो सरैंडर कर गया सी, विड्रॉ कर गया सी केंद्र सरकार नूं, क्योंकि पता लग चुका सी सत्ता विच सरकार नहीं आ रही। तो यही इल्जाम लगाए ने, यही गल नूं देखते हुए कहा गया सी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों कि अगर लत्तां भार झलदियां ने सुनील जाखड़ दियां तां ओह परचा दर्ज कर देन साडे उपर। ते उही कहा कि इंतजार करन, पिक्चर अभी बाकी है। ये गल कही है डॉक्टर राज कुमार वेरका वालों कि पहले कई केस चलते पे ने ते हुण इंतजार करन कि बस दूर नहीं उस दिन जो मामले भी दर्ज होणगे कि सुनील जाखड़ दे उपर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, ना कोई मामला उन्हां दा कोई केस चलदा पिया। ते इस करके हुण वार पलटवार काफ़ी वड्डे हुंदे जांदे पे ने सारे ही मुद्दों के उपर। भावें हरपाल सिंह चीमा वालों भी कहा गया सीगा कि दिल्ली के मॉडल नूं लैके जिहड़ा हैगा वो डॉक्टर राज कुमार वेरका उन्हां दे नाल चर्चा कर लैण, बहस कर लैण। ते उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि विधान सभा सैशन जदों खत्म हुंदा है तो हरपाल सिंह चीमा अपना दिल्ली का मॉडल ले आन ते वो पंजाब का मॉडल लैके आएंगे, भावें बिजली का मुद्दा होए, स्कूल का मुद्दा होवे, वो सारे ही मुद्दों के उपर बहस करने लई तैयार ने। ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने वो पंजाब नूं कॉपी करते पे ने कि पंजाब दियां जिहड़े मॉडल्स हैगे ने उन्होंने दिल्ली दे विच कॉपी करते पे। ये भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब दे विच बिजली सब तो ज़्यादा सस्ती है, यानी कि 5वें दिन विधान सभा सत्र के वार पलटवार लगातार जारी है। विरोधी लगातार सरकार नूं घेरते पे ने, लेकिन सरकार दे विधायक मंत्री जिहड़े ने वो पूरे हावी ने इस वक्त ते पूरा विरोधियों के उपर निशाने भी साध रहे ने। जी ਤਪਿਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल नूं लैके अकाली दल वालों मोर्चा खोलिया गया कि पेट्रोल डीजल दी कीमतां घटाईआं जाण। कल गड्डियां दे उपर चढ़ के अकाली दल जिहड़ा विधान सभा सत्र के चौथे दिन विधान सभा दे विच पहुंचिया सीगा ते आरोप लगाया सीगा कि देश दे विच वैट पेट्रोल डीजल दे उपर सब तो ज़्यादा पंजाब दे विच है, कि आखिर पंजाब दे उपर ये क्यों इस तरह का धक्का जिहड़ा वो कीता जा रहा। ते मंग कीती सी
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ। 101 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਪਿਨ ਮਲੋਤਰਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਪਿਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤਪਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੜਕਾ ਤਾਂ ਪਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2017 ਚ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਪਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਨ ਤਪਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।